नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे वीरवार नूं नवीं दिल्ली विच जम्मू कश्मीर दीआं सारीआं सियासी पार्टियां नाल मीटिंग करनगे। मीटिंग लई 4 साबका मुख मंत्रियों समेत जम्मू कश्मीर के 14 सियासी आगूआं नूं सद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मनाए जाने वाले 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समागमां की अगवाई करनगे। योग प्रदर्शन तो बाद प्रधानमंत्री सवेरे 7 बजे समागम नूं संबोधन करनगे। समागम का प्रसारण दूरदर्शन के सारे चैनलों ते सवेरे 6:30 बजे तो शुरू होवेगा। सभ्याचार मंत्राला 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में देश भर के 75 सभ्याचारक विरासती स्थानों ते प्रोग्राम करवाएगा। अमृतसर के महाराजा रणजीत सिंह समर पैलेस विच करवाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समागम के मुख्य मेहमान संसद मैंबर श्वेत मलिक होंगे। केंद्र सरकार देश विच कोविड-19 टीकाकरण मुहिम नूं होर मजबूत करन लई भलक तो कुल कोविड टीकिਆਂ ਦੀ 75% ਵੰਡ सूबिਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ मुफ्त ਕਰਨ ਦੀ प्रक्रिया शुरू करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ਵੱਲੋਂ पानी खेत्र ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ योगदान ਪਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹਿਲਾ पानी योद्धावां ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब बोर्ड दियां 12वीं जमात दियां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ रद्द। नतीजा CBSE ਦੇ फार्मूले अनुसार ऐलानिया जाएगा। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। केंद्र सरकार ने साबका 4 मुख मंत्रियों समेत जम्मू कश्मीर के 14 सियासी आगुआं नूं मीटिंग लई सद्दा दिता है। यह सद्दा केंद्रीय गृह सकत्तर अजय भल्ला ने सियासी आगुआं नूं टैलीफोन ते दिता। गृह सकत्तर ने दस्सिया कि केंद्र शासित प्रदेश विच अगली कार्रवाई बारे विचार वटांदरा करन लई इन्हां सियासी नेतावां नाल प्रधान मंत्री दे गृह विखे मीटिंग लई सद्दा दिता गया है। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ धारा 370 हटाए जाने ਦੇ केंद्र सरकार ਦੇ फैसले तो बाद ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर ਨੂੰ विशेष दर्जा देने वाली व्यवस्था 370 हटा के अगस्त 2019 ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर सूबे ਨੂੰ केंद्र शासित प्रदेशों ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। सद्दे गए नेतावां ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਸਾਬਕਾ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ फारूक अब्दुल्ला ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ उमर अब्दुल्ला, नैशनल कॉन्फ्रेंस तो सीनियर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और PDP मुखी महबूबा मुफ्ती शामिल ने। 4 साबका उप मुख मंत्री कांग्रेस नेता ताराचंद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता मुजफ्फर हुसैन बेग और भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता नूं इस मीटिंग लई सद्दा दिता गया है। मीटिंग लई CPIM नेता मुहम्मद यूसफ तारीगामी, जम्मू ते कश्मीर अपनी पार्टी मुखी अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साजिद लोन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुखी GA मीर, भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना और पैंथर्स पार्टी नेता भीम सिंह नूं भी सद्दा दिता गया है। इस मीटिंग विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और होर केंद्रीय नेतावां वल्लों भी हिस्सा लैण की संभावना है। समझिया जाता है कि यह मीटिंग केंद्र शासित प्रदेश विच सियासी प्रक्रिया नूं मजबूत करन लई केंद्र की पहलकदमी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मनाए जाने वाले 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समागमां की अगवाई करनगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समागम टैलीविजन चैनल ते पेश किया जाएगा और यह दूरदर्शन के सारे चैनलों ते सवेरे 6:30 बजे शुरू होवेगा। मुरारजी देसाई नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ਵੱਲੋਂ योगा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस समागम विच आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधन करनगे। ਲੱਖਾਂ योगा प्रेमियों ने पहला ही इस गतिविधि का हिस्सा होने लई अपने घरां विच ही सुरक्षित योग करन लई अपने आप नूं वचनबद्ध कीता है। योग प्रदर्शन तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 7 बजे तो 7:45 तक संबोधन करनगे। इस योग प्रदर्शन विच 15 अध्यात्मक नेतावां ਅਤੇ योग गुरुआं ਦੇ सुनेहे भी होणगे। सुनेहे देण वालियां शख्सियतां विच गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, सतगुरु जग्गी वासुदेव, कमलेश पटेल, स्वामी C सरस्वती, डॉक्टर चिन्मय पांडे, मुनीश्री सागर महाराज, स्वामी भारत भूषण ते सिस्टर BK शिवानी भी शामिल ने।
योग ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ 75 ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ 20 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਚੁਣੇ ਗਏ 30 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:45 ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਗਲੋਰੀ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਲਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 7ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 810 ਮੁੱਖ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟਲਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਫਲੈਟਲਿਕਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਲਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਲੈਟਲਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੇਵਲ ਫਲੈਟਲਿਕ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲੈਟਲਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ 75% ਵੰਡ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 5% GST ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪਾਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 27ਵੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 41 ਮਹਿਲਾ ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 41 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹਿਲਾ ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 6 ਮਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।